Welcome to Learn with Invent. EC3361 Electronic Devices and Circuits. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல வந்து Zener Diode characteristics பத்தி பார்க்க போறோம். So first let us have a small introduction about Zener Diode. So Zener Diode is nothing but a heavily doped PN junction diode. Doping na enadhu appdin kettingna adding impurities to your PN junction diode. Impurities add பண்றோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா charging carriers வந்து increase பண்றதுக்காக so diode functionality வந்து increase ஆகும். Next வந்து it is referred to as a breakdown diode. ஏன் இது வந்து breakdown diode அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அப்படினா Zener diode is designed to work safely in the breakdown region. Next வந்து இது வந்து reverse directionலயும் work ஆகும். Normal diodes வந்து current-ஐ வந்து ஒரு directionல மட்டும் தான் allow பண்ணும். பட் ஆனா Zener diode வந்து reverse directionலயும் வந்து current flow-ஐ வந்து allow பண்ணும். பட் ஆனா after a particular voltage. So இந்த voltage-க்கு பேரு வந்து Zener breakdown voltage. So Zener breakdown voltage-க்கு அப்புறம் தான் வந்து அது வந்து current allow பண்ணும். அது வரைக்கும் current வந்து 0-வா தான் இருக்கும். So இந்த effect-க்கு பேரு Zener effect. So Zener diode வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா in voltage regulation circuits and in electric circuits where we need to protect the circuit from over voltage. Next வந்து Zener diode schematic symbol பார்த்திடலாம். This is a schematic representation of Zener diode in electric circuits. So இந்த இது பாத்தீங்கன்னா positive which is anode and இந்த side இருக்கிற symbol பாத்தீங்கன்னா negative which is the cathode. So இதுதான் வந்து real Zener diode. Next with the Zener diode characteristics பார்த்திடலாம். So forward bias பொறுத்த வரைக்கும் normal diode போல தான் Zener diode ஆக்ட் பண்ண போகுது. It is going to conduct current after 0.7 voltage. Next வந்து என்னதுன்னா reverse biasல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப low current தான் இருக்கும். But after a particular value of current that is Zener voltageக்கு அப்புறம் the current starts increasing. So ரெண்டு type of breakdown voltages இருக்கு. ஒன்னு வந்து Zener breakdown voltage. So இந்த Zener breakdown voltage எப்ப இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா heavily doped diodes-ல இருக்கும். இதுல வந்து narrow depletion region இருக்க போது. இதோட voltage range பாத்தீங்கன்னா 5 to 6 volts இருக்க போது. இன்னொரு breakdown voltage இருக்கு. அது வந்து avalanche breakdown voltage. So இந்த avalanche breakdown voltage எங்க நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா lightly doped diodes-ல நடக்க போது. depletion region எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா wide-ஆ இருக்கும். So avalanche-னா என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா chain of reactions. So இந்த மாதிரி diodes வந்து we are going to use it in high voltages. So தனித்தனியா வந்து இப்போ நம்ம forward bias and reverse bias characteristics வந்து பார்த்தலாம். As that of PN junction diode, forward bias conditionல anode வந்து power supply ஓட positiveக்கும் cathode வந்து power supply ஓட negativeக்கும் நம்ம வந்து connect பண்ண போறோம். So இது வந்து normal diode மாதிரி தான் act ஆக போகுது. So 0.7 volts வரைக்கும் நம்மளுக்கு minimum amount of current வந்து கிடைக்கும். After that we get a constant current value. So this is the circuit representing forward bias in using Zener diode circuit. Next வந்து இதான் அதோட VI characteristics. So voltage வந்து நம்ம x axis லயும் current வந்து நம்ம y axis லயும் map பண்ணிருக்கோம். So இதோட demo வந்து நம்ம multisim யூஸ் பண்ணி பார்த்தலாம். This is a circuit diagram of a Zener diode in forward bias condition. So power supply ஓட பாசிட்டிவ்க்கு வந்து Zener diode பாசிட்டிவா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். நெகட்டிவ் ரெண்டையும் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணிருக்கோம். So இப்போ இதை வந்து சிமுலேட் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்த்தலாம். ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் 0-வா இருக்கும்போது கரண்ட்டும் 0-0-வா இருக்குது. ஸோ பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் ஆஃப் வோல்டேஜுக்கு கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ரீடிங்ஸை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா ரீடிங்ஸையும் வந்து டேபுலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டேப்லெட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த டயோடும் கரண்ட் அக்ராஸ் த டயோடும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மார்க் பண்ணிட்டு டேப்லெட் பண்ண இந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு கிராஃபாக ப்ளாட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எதோட ரிசம்பிளாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா PN ஜங்ஷன் டயோடோட ரிசம்பிளன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ 0.7 வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் we have a steep increase in the value of current. Next வந்து reverse bias condition as that of PN junction diode. So anode வந்து negative of the power supply க்கும் cathode வந்து positive terminal of the power supply க்கும் நம்ம வந்து connect பண்ண போறோம். So current does not flow until Zener voltage is applied. So 0 volts இருக்க போது after a particular voltage வந்து current value வந்து increase ஆக போது அந்த voltage தான் Zener voltage. So இதுக்கப்புறம் வந்து current increase ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா வந்து voltage வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் பண்ணுவோம். This is the reverse bias circuit of a Zener diode. So this is a graph representing the VI characteristics of Zener diode in reverse bias condition.
ஸோ இதோட டெமோவை வந்து நம்ம மல்டிசிம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். This is a circuit diagram of a Zener diode in reverse bias condition. So negative வந்து positive of the power supply க்கும் positive வந்து negative க்கும் எடுத்துட்டு போய் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ground பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை வந்து சிமுலேஷன் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ we are having a ammeter. ஸோ கரண்ட் ரீடிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டயோடுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் ரீடிங் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வேரியஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் வோல்டேஜுக்கு வந்து நம்ம வந்து கரண்ட் வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ரீடிங்ஸை வந்து நம்ம டேபுலேட் பண்ணி இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கிராஃப் வரைய போகிறோம். ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி டயோடும் கரண்ட் அக்ராஸ் த டயோடும் ரீடிங்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரீடிங்ஸை வந்து வச்சு நம்ம வந்து விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிராஃப் வந்து ப்ளாட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து 2 ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து we have a steep increase in the current value. ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து we get the Zener voltage. This is the working of Zener diode in a reverse bias condition. ஸோ transient analysis எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ வந்து இது வந்து மல்டிசிமில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு லோடு மட்டும் இங்கே வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் which is 10 kilo ohms. ஸோ வந்து இது வந்து சிமுலேஷன் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இதுதான் வந்து கிராஃப் இன் தி ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டிஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஆஃப்டர் 500 மில்லி வோல்ட்ஸுக்கு அப்புறம் we have a increase in the current. இது வந்து transient analysis of Zener diode in forward bias condition using multisim. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் வந்து டிரான்ஷியன்ட் அனாலிசிஸ் பார்த்துடலாம். ஸோ டயோடோட நெகட்டிவை வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸஸ் பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், பாசிட்டிவாக வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட டிரான்சியன்ட் அனாலிசிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராஃப் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து -x ஆக்சிஸ், இது வந்து -y ஆக்சிஸ். ஸோ ரிவர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு கிராஃப் வந்து நம்ம வந்து வரையணும். பட் ஆனால் இது வந்து டேரெக்டாக -x ஆக்சிஸ் அண்ட் -y ஆக்சிஸில் வந்து நம்மளுக்கு மேப் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த ரிவர்ஸ் பயாஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் Zener diode யூசிங் multisim. ஸோ Zener டயோடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷன் அண்ட் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டிஷனில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் கிராஃப் ரெப்ரசென்டிங் த விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் Zener diode. இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டிஷன், இது வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷன். இன் கேஸ் ஆஃப் Zener பிரேக் டவுனில் வந்து இந்த மாதிரி கிராஃப் கிடைக்க போகுது. இன் கேஸ் ஆஃப் இஃப் இட் இஸ் அன் அவலாஞ்ச் பிரேக் டவுன் இந்த மாதிரி கிராஃப் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ Zener வோல்டேஜுக்கும் y ஆக்சிஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ரீஜன் பேர் Zener பிரேக் டவுன் region. Furthermore, electronic devices and circuits lab related இருக்கிற எக்ஸசைஸை வந்து upcoming videosல பார்க்கலாம். Keep coding with invent, keep learning with invent. Thank you.